تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مودی سرکار ڈر اور خوف کا گیم کھیل رہی ہے۔ راحت اندوری نے ان کو بولا تھا مرنے سے پہلے، راحت اندوری نے بولا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یوگی جی تمہارا بھی تو ہے، مودی جی تمہارا بھی تو، ارے بولو ہے، امیت جی تمہارا بھی تو۔ भारतातील सर्वप्रथम दिवस आणि रात्र चालणारे झुलेलाल वॉटर पार्क। झुलेलाल वॉटर पार्क यांची भन्नाट ऑफर, 2 जणांसाठी पास फक्त 1099 रुपयात, ज्यात पासवर इयरबड्स फ्री आणि सोबतच वेव पूल, 10हून अधिक मोठे राईड्स, स्विमिंग पूल, किड्स झोन, रेन डान्स, पेंडुलम स्लाइड्स। संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक 98 90 77 08 59। पत्ता लक्षात ठेवा, शिरसोली रोड, जैन फार्म जवळ, अनुभूती शाळेमागे, झुलेलाल वॉटर पार्क, जळगाव। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے۔ اور اگلا شعر یہ ڈائریکٹ ہمارے وزیر اعظم کے لیے پیغام ہے جو باولے چالے کر رہے ہیں۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں۔ بہت ہی قابل صد احترام آج کی اس پوتر سبھا اور مقدس محفل کے صدر محترم مولانا نور محمد صاحب، بہت ہی قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کے ہمارے تمام ہی معزز علماء کرام، عبد الکریم سالار صاحب، فاروق شیخ صاحب، اور بڑی تعداد میں یہاں پر علماء ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ مجھے بالکل آخری میں بلایا گیا، آخری تقریر ہے اور عنوان ہے، نہیں وہ تو کارگزاری ہے، وہ دھواں دھار نہیں ہے، وہ کارگزاری ہے نا مولانا نور محمد صاحب۔ تو یہ آخری تقریر ہے اور میرا عنوان بھی
میں نے کہا نا کہ پہلے عنوان دیے نہیں گئے تھے ورنہ ہم بھی پڑھ کے آتے تھے, لیکن عنوان ہے میرا حوصلہ اور حکمت کے ساتھ نوجوانوں کو ترغیب. پہلا عنوان ہے میرا حوصلہ. مولانا انیس صاحب حضرت, حوصلہ. ابھی میں پورے ملک میں جا رہا ہوں, ابھی اس وقت اڑیسہ سے آیا ہوں, پھر ابھی 2 دن کے بعد بہار جھارکھنڈ کا سفر ہوگا. میرے بڑے علماء, میرے اکابرین اور میرے استادوں کا, چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے تعلق رکھتے ہو یا جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہو, وہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا ہارون, ہندوستان کے جس کونے میں جا رہا ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو حوصلہ دو. حوصلہ, کیونکہ جس قوم کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے, جس قوم کی ہمت ختم ہو جاتی ہے, جو قوم ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتی ہے, وہ مرنے سے پہلے مر جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کورونا میں لوگ کیوں مرے؟ ڈر سے مرے. ڈاکٹر صاحب صحیح بات ہے نا. اگر مریض کو اتنا بھی پتا چل جاتا تھا کہ انجیکشن بہت ڈھونڈے پاوا مل رہا نہیں, گیا نہیں. سمجھا کائے سے مر رہا تھا؟ دہشت, ڈر اور خوف. اور اس وقت میں کلیئر طور سے کہہ رہا ہوں اصغر بھائی, قربان انور صاحب, میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مودی سرکار ڈر اور خوف کا گیم کھیل رہی ہے. کون سا؟ ارے بولو, ڈراؤ اور راج کرو. اور مودی جی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اپن کتنے خطرناک ہے. نہیں سمجھا؟ اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا, اپن اتنے ڈینجر ہے کہ اللہ نہیں ایسے نہیں ڈرتے. نہیں, اوریجنل بات ہے, بولا اوریجنل بات ہے. 5 بار بلاتا, جب جا کے 2-3 بار ارے بولو جاتے. تو مودی جی کو میں پیغام دوں گا, کیونکہ میں وائرل مفتی ہے, میری ہر بات وائرل ہو جاتی ہے کہ مودی جی یہ باولے چالے ارے بولو مت کرو. بلکہ ایک اور پیغام میں کہوں گا, ناگپور میں جب میرا بیان ہوا, RSS کا گڑھ ہے, تو میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا, میڈیا نے چھاپ دیا. میں نے کہا کہ دیکھو RSS والوں, بھاجپا والوں, حکومت سے میں نے ڈائریکٹ کہا, کیونکہ آج کا عنوان یہ بھی تھا مولانا عبد الحکیم صاحب کا کہ ہماری لڑائی حکومت سے ہے, ہندو بھائیوں سے نہیں ہے. تو میں نے ناگپور میں بھی یہ جملہ کہا کہ مودی جی ہم اتنے ڈینجر لوگ ہیں کہ سگا بھائی اگر ایک بلاس گھس گیا تو اللہ کا شکر ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑتے. نہیں, شکر ہے بولا اللہ کا, تو سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے. اگر سگی بہن گھس گئی ایک بلاس, اس کو نہیں چھوڑتے, تو اللہ میاں کی جائیداد پر تم کو ناک کی طرح پھنی لاک کے بیٹھنے دیں گے کیا؟ بالکل نہیں. ہم اپنی جائیداد کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اور جب نبی پاک نے یہ کہا ہے, کیا کہا پیارے نبی نے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب ظلم ہوتا دیکھو, ظلم ہوتا دیکھو, گناہ ہوتا دیکھو, پاپ ہوتا دیکھو, اتیاچار ہوتا دیکھو, نا انصافی ہوتا دیکھو, تو پیارے نبی نے کہا ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, زبان سے روکو. یہ جو ہم کر رہے ابھی کیوں, اور یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھ. اب ظلم تم کر رہے ہو, سب نے بتا دیا. فاروق شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ قانون کالا شرارتی قانون کیوں قبول نہیں. عبد الکریم سالار صاحب نے بتایا کیوں قبول نہیں. اب میں صرف 10 منٹ کے اندر جو مجھے وقت دیا گیا, 15 منٹ, ایمانداری کے ساتھ میں یہی بتاؤں گا کہ مسلمانوں حوصلہ اور ہمت رکھو. مالک نے بھی کیا کہا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا, کوئی فکر نہیں کرنا, ان سے بڑے بڑے ظالم آئے. ارے بولو صحیح ہے نا. دیکھو مزہ آئے گا, تم نے صرف اتنا بول دینا گیا. کیا بولنا؟ ارے بولو کیا بولنا؟ ان سے بڑے بڑے. دیکھو قارون آیا, بولو زور سے, قارون آیا گیا, حمان آیا گیا, شداد آیا گیا, نمرود آیا گیا, فرعون آیا گیا, یہ بھی آیا. بولو زور سے انشاءاللہ. حوصلہ رکھو, ہمت رکھو. صرف باولے چالے, میرا مشہور ڈائلاگ ہے پورے ہندوستان میں, لڑو مگر باولے چالے
بات کرو، حوصلہ رکھو. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا مولانا عبد الحکیم صاحب، بڑی پیاری آیت ہے جو مسلمانوں کو پیغام دیتی ہے. کیا پیغام دیتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 29ویں پارے کی پہلی آیت اکثر لوگ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں کیونکہ پیارے نبی نے یہ بتایا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسری آیت میں نے پڑھا، اللہ اپنے لاڈلے نبی سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قل، اے محمد مصطفیٰ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ میرے بندوں کو بتا دو، اللہم مالک الملک، اللہ ہی ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے. وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے لاڈلے نبی سے کہلوا دیا کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ ملک میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں. اب دماغ میں یہ خیال آتا ہے، عیدگاہ میں نے بیان میں بولا کہ دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے میں ملک دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، تو پھر دماغ میں یہ خیال آتا کہ اللہ نے ان باولوں کو کیوں دے دیا؟ نہیں سمجھا؟ ان پاگلوں کو، ان چوتھی پاس کو، ارے بولو نا، کیوں دے دیا؟ تو اس کا بھی جواب سن لو. یہ بھی حوصلہ اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ نے 800-900 سال تک حکومت دی، 1000 سال تک حکومت دی. لیکن ابھی سب شکایت کر رہے تھے نا کہ وقف میں گڑبڑ اپن نے کرے. اور آج وہ کیا بول رہا؟ یہ جو گڑبڑ چل رہی تھی نا، میں یہ ختم کرنے کے واسطے آ رہا. کیوں؟ تو 800-1000 سال اپنوں کو بھی حکومت ملی تھی، لیکن اپن کیا باولے چالے کر رہے تھے؟ اپن محبوبہ کی یاد میں تاج محل بنانے میں لگ گئے تھے. ماننا، اپنی بھی ماننا، نہیں سمجھا؟ اپنی بھی غلطی ماننا. لیکن چلو آؤ، اب دماغ میں یہ ہے کہ اللہ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں کیوں دیا، اللہ نے ان قاتلوں کے ہاتھ میں کیوں دیا، اللہ نے ان باؤوں کے ہاتھ میں کیوں دیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے اور میرے لاڈلے نبی معراج کو جا رہے تھے، حضرت جبرائیل ساتھ تھے. پیارے نبی نے دیکھا، کیونکہ معراج کا سفر ہی بہت کچھ دکھانے کے لیے اللہ نے کروایا تھا. قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم اپنے محبوب کو ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. جب نبی دیکھ رہے ہیں ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، سب کچھ دکھایا گیا، تو اس وقت ایک چیز بھی نبی پاک نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا لاڈلے نبی، یہ جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں یہ آپ کی امت کے کرتوت اور اعمال ہیں، اور جو اوپر سے آ رہے ہیں وہ آپ کی امت کے جیسے اعمال جا رہے ہیں، اس کے حساب سے فیصلے ارے بولو آ رہے. تو پتا چلا ان کو بھی اپن نہیں بٹھائے ہوئے. سمجھ گئے اشارہ ہے نا؟ اب یہ مار رہے. تو میں نے جمعہ میں بولا کہ اب اپنی شکایت کرے، اللہ میں بہت مار رہا. اللہ میں بولے گا 500 تو نے لیا تھا نا، 1000 روپے کے حساب سے تیرے گھر پہ. ارے بولو، تو سوچنا پڑے گا. حوصلہ رکھو، قسم اللہ کی یہ جملہ سن لو، کتنا حوصلہ آئے گا آپ کو. قرآن کہتا ہے کہ اس رب نے ابراہ کو ختم کیا جو پوری سطح میں تھا، پورے پاور میں تھا. اس رب نے فرعون کو ختم کیا. اور سنو سنو مسلمانوں، فرعون کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، پلیٹ فارم پہ چائے نہیں بیچتا تھا. وہ نہیں یہ سمجھ رہے فرعون چائے بیچتا تھا، ایسے سمجھ لو. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، پلیٹ فارم پہ چائے بیچنے والا نہیں تھا. تو یہ ثبوت ہے کہ جب فرعون تباہ ہوا، حامان تباہ ہوا، قارون تباہ ہوا، شداد تباہ ہوا، نمرود تباہ ہوا، ابراہ تباہ ہوا، تو کہو انشاءاللہ جو بھی ایمان والوں پر ظلم کرے گا اللہ اس سے تباہ کرے گا. ضرور کہو انشاءاللہ. ہاں بس ہم کو اچھے سے رہنا ہے، ہم کو انا کے لیے لڑنا ارے بولو نہیں ہے نا، اپنی دکانداری کے لیے لڑنا نہیں.
मैं लीडर बनाया जाऊं इसके लिए लड़ना नहीं, है ना, मैं सबसे ज्यादा होशियार है इसके लिए लड़ना नहीं, है ना, मेरे को नहीं बुला रहे इसलिए लड़ना, अरे बोलो नहीं, हिकमत से मेरा उम्मान है, हिकमत से काम लो, बावले चाले, अरे बोलो ये उम्मान पे बोल रहा, बोलो बावले चाले नहीं करो। अब जवान है ना, अभी मेरा अनुमान क्या है, 100 नौजवानों को तरगीब, अब यहां नौजवान है ही नहीं, नौजवानों के बाप है, बराबर, बहुत कम नौजवान है। तो अब अगर नौजवानों को समझाना है तो रजा टावर पे बुलाओ, कहा बुलाओ, रजा टावर पे, और माशाल्लाह सब एक से बोलने वाले हैं, इसमें से सब ऐसे हैं कि इनको पूरे जिले में बांट दिया जाए, 3 दिन के अंदर सब पूरा जिला कवर हो जाएगा। काम इतने है सर कि मैं बोलता लड़ रहा काय के वास्ते, काम इतने बोलते को कितने हुनर है, ये ले 10 काम तू कर, 10 काम मैं करता, 10 काम वो करेगा, ना उसके काम में काला मत करो, तू तेरा काम, अरे बोलो कर। मेरा मशहूर वीडियो वायरल हुआ था ईद के पहले, मैंने क्या कहा था कि देखो सुनो, काम अच्छा करो, एक ने की, काम करने वाले का साथ दो, एक ने की। और मैं मुफ्ती ये फतवा देना चाहता हूं कि काम नहीं हो रहा, साथ नहीं दिया जा रहा, तो सिर्फ काला मत कर, घर को बैठ डबल लेगी, नहीं समझा, काला मत कर, घर को बैठ, कितनी ने की मौलाना अपन सब मिलकर फतवा दे देते, क्योंकि काला से बहुत परेशान हो गए, फितनों से बहुत परेशान हो गए जवानों को। अब ये जितने बड़े बैठे हैं, तुम्हारा काम है जवानों को जाना। देखो मैंने आज भी जलगांव में बोला, भड़काना बहुत आसान काम है, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने भड़काने की सलाहियत इतनी दी कि 10 मिनट में मैं दंगा करा सकता, नहीं समझे, अल्लाह की कसम चैलेंज है सर, 10 मिनट में नहीं करा तो बात क्या है। अभी अगर वो बोलना चालू करो ये बाहर जाके बावले चाले नहीं करेंगे तो बात क्या। लेकिन हम ये कह रहे हैं लड़ाना बहुत आसान, जज्बात में लाना बहुत आसान। अरे अभी ये चाह रहे हैं, ये जुमला सुनो, और पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ना, वो ये बात पहुंचाना कि हम लोग कौम को अमन, शांति, एकता, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए, हम लड़ाने नहीं आए। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये कहा सर, आज कल की भी आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की प्रेस नोट देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि इसको मुस्लिम मत बनाओ। और बीजेपी चाहती है कि ये हिंदुओं को क्या दिखे, तुम हिंदुओं को क्या दिखाना चाह रहे, अरे तुम्हारा नहीं है, वो देखो मुल्ला कितना चिल्ला रहा, परेशान हो गया ना, मजा आ रहा नहीं समझा, उनको मजा आता ना अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को। तो आप ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्लियर कहा कि इसको मुसलमानों का मसला नहीं बनाओ, हिंदुओं को भी बताओ कि बेटा अभी हमारी बारी है, नहीं समझा। पहले किसकी रहती, उसकी रहती जिस जो हलाल जायज है जिसको, तो पहले हमको हलाल किया जाएगा, बाद में तू भी कहीं नहीं जाएगा। सर ने इशारा किया ना, ये मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि अभी हम हिंदू भाइयों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारी औकाफ की जमीनें तो बहुत छोटी है, हिंदू भाइयों के 4 मंदिरों की जमीनें और 4 मंदिरों का वो जो रकम है और सोना है वो मुसलमानों के औकाफ की जमीनों से कई ज्यादा है। अब इन चोरों की नजर वो हिंदू भाइयों के मंदिरों के सोने और खजाने पर भी है। हिंदू भाइयों को भी हम समझाए कि ये संविधान के खिलाफ बिल है, संविधान को बचाने के लिए हम निकले हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो धीरे धीरे ये हिटलर बन जाएंगे, ये तानाशाह बन जाएंगे। अच्छा अभी क्यों तुम्हारी औकाफ की जमीनों पर इनकी नजर पड़ी, उसकी वजह है क्योंकि इन्होंने ट्रेना बेच दिया, ट्रेना, अरे बोलो, बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिया। अब बेचने को कुछ बचा नहीं। तो एक कहावत सुने ना आपने, बिल्ली के ख्वाब में, अरे बोलो ना, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, तो छीछड़े अब औकाफ की जमीन पर इनकी नजर है। लेकिन हम इंशाअल्लाह, मैं 3 महीने से पूरे हिंदुस्तान में, सर रमजान के महीने में लोग उलमा रोजे की अहमियत बयान कर रहे थे, मैं पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के बारे में बोल रहा था। क्यों? हमको इस बात का अंदाजा था। तो मैं आज आपको आखिरी पैगाम दे रहा हूं कि अगर हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी कहा कि जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगा, जो हिंसा का रास्ता इख्तियार करेगा,
जो लड़ाई झगड़े का रास्ता इख्तियार करेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी कहा कि उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। और एक बड़ा जुमला उन्होंने कहा, कल का पेपर पढ़ो, उर्दू टाइम्स मुंबई के, इसमें पूरी रिपोर्ट आई है, इनकलाब में भी उन्होंने एक जुमला कहा कि हम इस बात से, ये जुमले पर ध्यान देना, हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कुछ हमारे अंदर ही हमारे अपने उनके बनकर आ सकते हैं। भाई अपने पास में मीर जाफर और मीर सादिक की तो कमी नहीं है ना? अरे बोलो, तो बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। कभी जब धरना देंगे ना तो कभी कभी बाजू वाला बहुत जोर से नारे लगा था, ऐसा लगता है बाप रे क्या फिक्र है इसको, बाद में पता चलता कि उधर से आएगा। नहीं समझा? साथ देखना पड़ेगा। ये हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। मैं जवानों बड़ों से ये कह रहा हूं कि आप अपने शहर में भी अगर रैलियों का इंतजाम करोगे, एहतजाज और धरना आंदोलन करोगे, तो इंशाअल्लाह ये पैगाम जाना चाहिए कि मुसलमानों का एहतजाज पत्थर फेंकने वाला नहीं होता। क्यों? मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला है। मौलाना अरशद मदनी क्या कहते हैं? मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा। गलत बोल दिया क्या? गलत बोल दिया? अच्छा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं ये आग लगा रहे हैं, हालांकि इन पागलों को मालूम नहीं, राहत इंदौरी ने इनको बोला था मरने से पहले, राहत इंदौरी ने बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। योगी जी तुम्हारा भी तो है, मोदी जी तुम्हारा भी तो, अरे बोलो, है अमित जी तुम्हारा भी तो, अरे बोलो, है। आग लगेगी, सबके मकान आएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत ही प्यारे नबी की यह हदीस सुनाकर बात खत्म। प्यारे नबी ने कहा कि मोमिन बड़ा होशियार होता है, और अजीब जुमले प्यारे नबी ने कहा, मोमिन बड़ा होशियार होता है, एक दिल से 2 बार डसा नहीं जाता, इतना होशियार रहता है। प्यारे नबी ने कहा, अजीब बात है, नबी कह रहे कि मोमिन एक मर्तबा पता चल गया कि ये बिल में सांप है और यहां पर डसा था, तो फिर दोबारा कभी मोमिन वो बिल में हाथ नहीं डालता, ना गलती से भी भाग पाओ नहीं रखता। लेकिन अजीब बात है, मोमिन अभी तब आवले चाले कर रहा कि एक बिल से जहां से डसे जा रहा वहीं बार बार उंगलियां डाल रहा, वही हरकतें ही कर रहा। मैं जवानों को भी कह रहा हूं कि नहीं नहीं, अगर तुम सामने रहोगे तो तुम जज्बात में आकर क्या फेंकोगे? अरे बोलो ना, फतरों से अपने पास में कुछ है क्या? अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई, वो जो लोग तलवारा बांट रहे, ऐसी तलवारा अपने पास में है क्या? अरे बोलो, नहीं है। अच्छा, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही क्योंकि उनको ऐसा लगता अपने अब्बा की हुकूमत है, समझ रहे आप? तो अपने पास में फतरे ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं पूरे मुल्क में जवानों को यह समझा रहा हूं कि अब नहीं, नबी पाक ने फरमाया कि मोमिन होशियार होता है। मैं जवानों से कह रहा हूं कि पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद कर। अभी 2.5 महीना लेना है, आखिरी पैगाम 2.5 महीना लेना है। हमारे बड़े कह रहे हैं 2.5 महीना। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे बड़ों का जो इशारा आएगा, क्योंकि बड़े बड़े रहते, अपन छोटे छोटे ही रहते हैं। छोटों ने मानना कि अपन छोटे है। लफड़ा कब होता? जब छोटा ये समझने लगता कि मैं बड़ा हो गया। अपन छोटे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ों का इशारा आएगा, हम उस इशारे पर काम करेंगे। और मैं आपसे भी कह रहा हूं और जवानों को पैगाम दे रहा हूं कि बिल्कुल नहीं, होशियारी से काम लेना। ये आपको वर्गलाएंगे, ये आपको उकसाएंगे, ये आपको जज्बात में लाने की कोशिश करेंगे। फिर मेरी कौम का बच्चा जज्बात में आता और फेंकता क्या? अरे बोलो, खतरा है ना, खाता क्या? गोली। क्योंकि पुलिस वाले बहुत ईमानदार है बेटा। तुम जब सामने रहते ना तो डंडे नहीं चलते, है ना। तुम जब सामने रहते ना, जवानों को समझाना में, तो ऐसा ऊपर नहीं चलती गोलियां, हवा में पहले डराना नहीं पड़ता। बड़ा इशारा कर रहा हूं, पुलिस वालों को भी बुरा लगेगा, लेकिन सुन लो, पुलिस वालों से भी मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हारे वास्ते भी लड़ रहे, क्योंकि संविधान खत्म हुआ ना तो तुम भी खत्म हो जाएंगे। हम तो पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए लड़ रहे हैं, हम तो बौद्ध भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, हम तो जैन क्रिश्चियन ब्राह्मण के लिए लड़ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात तो हम अपने प्यारे देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने भी फैसला किया, जोर से बोलना, कि हम शैतानों के मंसूबों को कामयाब होने, जोर से बोलो, हम शैतानों के मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। ये हमको लड़ाएंगे मगर हम आपस में लड़ेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई है, हमको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू भाइयों को भी मिसगाइड किया जा रहा है, मुसलमानों को भी वर्गलाया जा रहा है। लेकिन हमारे बड़ों का कहना है कि हम पुरअमन तरीके से शांतता पूर्व अंदाज में चले गए। बल्कि प्यारे नबी का वो जुमला कहकर बात खत्म करूंगा। सर, हमारे हिंदू भाई भी यहां पर है और पुलिस वाले इस जुमले को लिखें कि हमारे प्यारे नबी ने 1500 साल पहले मक्का और मदीना की जमीन पर बैठकर यह कहा था। हमारे इस प्यारे देश के बारे में हमारे नबी ने यह कहा था 1500 साल पहले कि मुझे हिंद से, यानी हिंदुस्तान से, मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। अब मैं था विश्व शांति के प्रोग्राम में और एक और प्रोग्राम में, सब हिंदू भाई थे, तो मैंने वहां बोला कि देखो भैया, हमारे प्रेषित ने, हमारे नबी ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को शेर में कहा कि मीले अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि अब तुमको, हमको, दोनों को मिलकर देखना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। बजाओ यहां तालियां, क्या नहीं बजा, क्या मालूम है, ताले हैं बजने को ना, बजाओ एक बार जोर से। देखना पड़ेगा हमको, हिंदू मुसलमान सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को, अरे बोलो, गर्म कर रहा है ना। तो आपस में लड़ेंगे भी नहीं। जब लड़ाया, क्योंकि हर एक आदमी घर पे रहता, तो फोन बीवी भी सुनती ना, ये जुमला सुन लो, बीवी भी सुनती। तो अब जब दिन भर से फोन चल रहे, कल से फोन चल रहे, लड़ाया थे, तो मेरी बीवी ने बोली, क्या हो मुफ्ती साहब, वकफ तो बाद में हल होगा, पहले तुम्हारे लड़ाया तो हल करो। नहीं समझा? यानी औरतों को भी समझ में आने लग गया, नहीं समझी? ओ मेरे यारो, बहुत अच्छे हैं हम, अल्लाह ने हमको ईमान दिया है, डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल हौसले ताकत के साथ जमहूरी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। कहो जोर से इंशाअल्लाह। और कोई अपनों को मिटाएगा नहीं। इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा सारे जहां से। आपल्या पाल्याचे इंग्रजी बोलणे, इंग्रजी व्याकरण आणि इंग्रजी लेखन कौशल्य सुधारू इच्छिता का? तर आम्ही भुसावळ येथे एके ट्युशन क्लास मध्ये सर्वोत्तम इंग्रजी ट्युशन देत आहोत। आमचे तज्ञ शिक्षक तुमच्या पाल्याचे व्याकरण, शब्दसंग्रह आणि संपूर्ण इंग्रजी कौशल्य वाढविण्यास मदत करतील। आम्ही खालील अभ्यासक्रम समाविष्ट करतो: इयत्ता 1ली ते 10वी साठी वर्ग, सीबीएसई आणि राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम समाविष्ट। प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे व्यक्तिगत लक्ष देत विशेष मार्गदर्शन करतो। आमचा पत्ता आहे मित्तलनगर, किफायतुल मस्जिद, भुसावळ। व्हॉट्सअप ॲप किंवा प्रत्यक्ष संपर्क करा 9764589959। विशेष ऑफर: शनिवारी मोफत इंग्रजी डेमो क्लासेस। लगेचच नोंदणी करा, कारण मोजक्याच जागा उपलब्ध आहेत आणि तुमच्या इंग्रजी प्रवासाची सुरुवात करा।